गुड आफ्टरनून स्टूडेंट राइए हुण अपने कोल फिजिक्स का आप पहला चैप्टर कर रहे थे। कल आप पिछला लैक्चर कराया इंट्रोडक्शन जिहदे अपन ये पढ़िया फिजिक्स हुंदी की है, फिजिक्स के अपने कोल किहड़ी फोर्सिस नेचर के एग्जिस्ट करती है तो किहड़े अपने कोल ला जिहड़े ने एग्जिस्ट करते हैं। हुण सैकेंड सब यूनिट स्टार्ट करन लगे हैं। बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है रहा है, बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक है रहा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट रहा है। ओके ये सब तो पहला आप पढ़ांगे फिजिकल क्वांटिटी। आप क्वांटिटी बारे गल करते आ रहे हैं छोटी क्लासिस दे विच। एक्चुअली क्वांटिटी है कि वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी किनू कहते हैं आप वो क्वांटिटी जिन्हों आप मैयर करिए डायरैक्टली या इनडायरैक्टली। किसी भी चीज़ को जो आप मैयर करते हैं डायरैक्टली या इनडायरैक्टली उन्होंने आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिमें मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारे आप की करते हैं मैयर करते हैं डायरैक्टली इनडायरैक्टली वे ना उन्होंने आप की कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। राय कोई भी चीज़ है जिवें मास को मैयर करते हैं आप किलोग्राम के विच, लेंथ को मैयर करते हैं आप मीटर के विच। जे आप कोई मार्केट जा रहे हैं सब्जी लेने जा रहे हैं आप ये कहते हैं कि हाँ भी आपको इन्ने किलो सब्जी दे दो, तो मतलब कोई ना कोई आप यूनिट्स जोड़े ने लाते हैं। तो मेयरिंग प्रोसैस के भी सब तो मेन चीज़ जी है यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब यूनिट एक स्टैंडर्ड होंगे किसी क्वांटिटी को मैयर करने लिए रहे। ठीक है तो यूनिट की है एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है किसी यूनिट को किसी क्वांटिटी को की करना मैयर करना। हरेक दे एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाए हुए हैं कि इनू इस मैयर करना इनू इस मैयर करना। विदाउट यूनिट हरेक क्वांटिटी मीनिंगलैस है रहे क्यों क्योंकि जो तक अपन नहीं पता होगा इनू आप किस मैयर करना तब तक आप कोई चीज़ आप मैयर कर ही नहीं सकते। इस करके क्वांटिटी की होंगी है किसी चीज़ को मैयर करना डायरैक्टली या इनडायरैक्टली। यूनिट की होंगे उस क्वांटिटी को मैयर करने कोई ना कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनानी है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाने। हुण जो भी कोई क्वांटिटी आप मैयर करते हैं तो अपने को टू थिंग्स रिक्वायर होंगे। मतलब दो थिंग्स नूं देख के आप जी है मैयरमेंट करते। पहला कि उहदे यूनिट्स की ने उस क्वांटिटी के यूनिट्स की ने तो उस यूनिट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू की है। राइट देखो कोई भी क्वांटिटी जो आप मैयर करते हैं वो दो चीज़ां बड़ियां जरूरी ने, दो कंडीशनां ने कि सब तो पहला उस क्वांटिटी को मैयर करने लिए एग्जैक्ट यूनिट्स की ने तो उस यूनिट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। राइट फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे के बना दसदा तुहानूं लेंथ ऑफ रोड 4 मीटर है। लेंथ ऑफ रोड की है 4 मीटर तो ये फिजिकल क्वांटिटी की होगी तुहाडी लेंथ होगी तो 4 मीटर की हो गया अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू होगी अपने को। ठीक है जी तो अपने को जो भी किसी क्वांटिटी को आप मैयर करते हैं वो दो थिंग्स हमेशा रिक्वायर होंगी है। एक उस क्वांटिटी को मैयर करने लिए यूनिट्स की ने, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की किन्ने टाइम उस यूनिट्स के इक्वल है। जिमें लेंथ ऑफ रोड दे विच लेंथ की है फिजिकल क्वांटिटी 4 मीटर की है तुहाडे यूनिट्स राही। ओके नैक्सट आंदा तुहाडे कोल मास। हम डेफिनेशन मास लेंथ टाइम बारे पढ़ांगे। मास तुहानूं पता है कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन है बॉडी दे विच उन्होंने आपां की कहंदे आ मास कहंदे आ राइट। ठीक है क्लीयर हो गई मास की अपने को कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर जिहड़ा कंटेन है बॉडी दे विच। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मास की हुंदे ने ये डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा जिन्ना मैटर है क्वांटिटी ऑफ मैटर है बॉडी दे विच। इंडिपेंडेंट हुंदा शेप साइज एंड स्टेट दे ते मास डज नॉट चेंज बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। जो कोई नेड़े बॉडी पई है उहदे इफैक्ट नाल उदों मास के उपर कोई इफैक्ट नहीं पैंदा। मास ऑफ बॉडी कैनॉट बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हुंदा राइट। तो दो तरह के मास होंगे ने इनर्शियल मास ते ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास वो मास होंदा है जिहड़ा अपने को मैयर करता है इनर्शिया ऑफ द बॉडी ते ग्रेविटेशनल मास वो मास होंदा है जिहदे विच वो मैयर करता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ राय। तो डेफिनेशन की कहती है इनर्शियल मास किसी बॉडी का राय मैयर करता है इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ग्रेविटेशनल मास किसी बॉडी का की करता है कितनी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ की ऑन द बॉडी डिपेंड राय। ओके मास क्लीयर होया तो यूनिट्स ऑफ मास जिहड़े स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए हैं वो की अपने कोल किलोग्राम 1 किलोग्राम दे यूनिट्स बनाए गए हैं। ओके नैक्सट आंदा अपने को रहे लेंथ की है द सैपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट दे विच आह दो पॉइंट दे विच जिहड़ा सैपरेशन डिस्टेंस है उन्होंने आपां लेंथ कहते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एंड ऑफ द रोड इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द रोड। इन्हां दोनों के डिस्टेंस नूं आपां की कहते हैं लेंथ कहते हैं। तो लेंथ के यूनिट्स की होणगे मीटर राही। ओके नैक्सट आंदा है टाइम की कई डेफिनेशन रहे कई सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है पर कोई अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन आप जो स्टडी करिए टाइम की होंगे मैयरमेंट या अकरेंस बिटवीन टू इवेंट्स। कोई चीज़ का अकर होना बिटवीन टू इवेंट्स तो टाइम इज़ अ मैयर ऑफ द ड्यूरेशन बिटवीन द अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स। किसी दो इवेंट्स की अकरेंस में आप कहते हैं टाइम रहे। ओके तो यूनिट्स ऑफ टाइम की होंगे ने सैकेंड। ओके ठीक है जी ये मास लेंथ ते टाइम की डेफिनेशन तो उन्होंने यूनिट्स पढ़े अपने। नैक्सट अपने को आंदा है फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के बेसिकली डेफिनेशन बनती है अपने को। ये चैप्टर इन्ना को इंपॉर्टेंट है IIT JEE मेन्स के पेपर के एक क्वेश्चन पक्का इस चैप्टर चो बनूगा राइट। तो 30 क्वेश्चन होंगे ने फिजिक्स के एक क्वेश्चन पक्का होया। इसी तरह आप टॉपिक्स कवर करने ने कि एक चैप्टर अपने जो है वो पढ़ना चंगी तरीके ना जिद क्वेश्चन बनता है जो आप इस तरह तैयार करते रहे JEE मेन्स का पेपर अपना ईजिली क्रैक हो जाएगा राइट।
ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਡਰਾਈਵ ਨੋਰ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ। ਉਹ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਰਾਜੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਡਰਾਈਵ ਨੋਰ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਡਰਾਈਵ ਫਰਮ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅਗਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਡ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸ 'ਚ ਮੇਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੈਂਥ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸ 'ਚ ਮੇਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੀਡ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਂਥ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਡਰਾਈਵ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਡਰਾਈਵ ਨੋਰ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ। ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ? ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ। ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟਸ ਉਹ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਰਾਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਂਥ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੀਟਰ ਹੀ ਰਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਥ ਦਾ ਮੀਟਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਮੇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਸੈਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਹੇ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਣ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਪਲੇਸ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਾਈਡਲੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸੀਬਲ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਹੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪਲੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਾਈਡਲੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੈਡਲੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਨੇਮ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਜੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਈ। ਸੀਜੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸੀਜੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ? ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। FPS ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ? 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। MKS ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ FPS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ SI ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। SI ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਇੰਚ ਨੂੰ 2.54 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1 ਫੁੱਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? 1.2 ਇੰਚਿਸ। 1 ਮਾਈਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 5 to 80 ਫੀਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, SI ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ 2 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ।
ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਟਰ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਲਵਿਨ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਂਡਲਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਪੀਅਰ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਲ। ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ। ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰੇਡੀਅਨ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੇਡੀਅਨ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ 2 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ, टाइम, टैंपरेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलैक्ट्रिक करंट ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮੈਟਰ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ, ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ 2 ਥਿੰਗਸ ਰਿਕੁਆਇਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿੱਤੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਤੇ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ।